చెక్ చేస్తున్నారు. రాసుకున్నట్టు మాది వెంకటాపూర్. నా పేరు పద్మ. వినిపిస్తలేదు. మాది వెంకటాపూర్. నా పేరు పద్మ. నేను దివ్యాంగురాలని. మాకు జిల్లా కలెక్టర్ మాకు పెట్రోల్ బంకు నుండి మాకు ఉపాధి కల్పించారు. మేము ఇక్కడ మాకు పని కూడా బాగానే ఉంది. మాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. నేను ఫస్ట్ షాప్లో పనిచేసిన. అక్కడ నుండి వచ్చి ఇక్కడ మాకు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే మాకు ఈ పెట్రోల్ బంకు ద్వారా మాకు ఈ జాబ్ అనేది ఇప్పించారు కలెక్టర్ గారు. మాకు పని కూడా బాగానే ఉంది. మాకు కూడా సంతోషంగా, మాకు ఆనందంగానే మంచిగానే అనిపిస్తుంది. नमस्ते, मेरा नाम मनमोहन। मैं राजाना सिरसिला जिला दिव्यांग समिति के से हूँ। यहाँ हमारे ज़िले में राजाना सिरसिला ज़िले में कांग्रेस गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट आई है, रेवंत रेड्डी सर और हमारे एमएलए आदि श्रीनिवास सर, पूनम प्रभाकर सर और हमारे कलेक्टर राजाना सिरसिला कलेक्टर संदीप कुमार झा सर और हमारे डीडब्ल्यू सर, इन लोगों ने हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट चालू किया है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से इन सब ने मिलकर एक पेट्रोल पंप चालू किया है, जो पूरे ज़िले से कुल 24 लोगों को इन्होंने चुन के उनको ट्रेनिंग दे के, बाकायदा ट्रेनिंग दे के एक पेट्रोल पंप चालू किया है, जिसमें हम 24 लोगों को एक उपाधि मिली है, जो एक काम मिला है, जो हम अभी तक हमें कोई भी गवर्नमेंट ने अभी तक हमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, कोई ऐसा काम नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, चाहे एम्प्लॉयमेंट से हो या किसी भी डिपार्टमेंट से हो। लेकिन इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट दे के हमें एक काम दिया हुआ है, जो रोजगार दिया है, जिसे ये 24 लोगों के साथ में जो उनका परिवार है, एक आदमी के पीछे 4 लोग रहे तो करीबन 200 लोगों का करीबन उनको सबका भरण पोषण ये पेट्रोल पंप से होता है। ये यहाँ का जो पेट्रोल पंप का इंडियन पेट्रोल पंप जो है पेद्दूर ये गांव है, इसी में यहाँ पे पेट्रोल पंप चालू हुआ है। यहाँ पे जो 24 लोग काम करते हैं, इसका ये पेट्रोल पंप का पूरा मैनेजमेंट हम सभी विकलांग मिल के करते हैं। यहाँ पे जो लेखा जोखा होता है या जो कुछ हिसाब होता है, यहाँ से पेट्रोल खाली कराना, पेट्रोल भरना, ये सभी कुछ हम विकलांग लोग ही मिल के करते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट पूरे भारत देश में पहली बार एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि जिसमें सभी ने एक आइडिया लेके इन्होंने विकलांग लोगों को कुछ ना कुछ काम दे सके। ऐसा अगर सभी जगहों पे हुआ तो बहुत अच्छा रहता है। हज़ारों लाखों विकलांग लोगों को एक कुछ रोजगार मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों ने इसका एक आइडिया को लेके ये एक इंडियन आइडल के जैसा एक ये है कि सभी लोगों ने इसको ज़रूर चॉइस करने को ना, कि विकलांग लोगों को भी कुछ कर सकते। हम लोगों को भी एक आशा है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। जहाँ हमने 24 ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग लेने के बाद में हम जो काम कर रहे हैं, तो आज तक हमें ऐसा लगा नहीं था कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन आज पेट्रोल भरने से लेके उनसे कैश लेना सब कुछ कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें एक बहुत आनंद, बहुत खुशी मिल रही है। तो मैं यहाँ हमारे जो एमएलए सर है आदि श्रीनिवास सर, पूनम प्रभाकर सर एमएलए कर, और हमारे जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा सर,
हमारे डीडब्ल्यू सर और बाकी डिपार्टमेंट और सभी सभी डिपार्टमेंट वालों का बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन लोगों ने हम विकलांग लोगों के लिए का एक नया कॉन्सेप्ट चॉइस किया है और हमें दिया है। हम एक आश्वासन देते हैं कि हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज हम जहाँ करीबन हमारा रोज़ का कलेक्शन है 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए हो रहा है, हम चाहते हैं कि और इसका कलेक्शन आगे बढ़ सके और ये पेट्रोल पंप पूरे इंडिया में एक ना लोगों को एक नया आइडिया मिले कि भाई नहीं इसको हम आगे और बढ़ा सके। बाकी लोगों ने मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों ने भी बाकी जिलों ने बाकी जो स्टेट है उन लोगों ने भी इसको एक लेने को ना और हमें विकलांग वाले को कुछ ना कुछ ऐसी एक नया कॉन्सेप्ट देने को ना। थैंक यू। దాంట్లో పెట్టకూడదు అని చెప్పిన దీనిలో పెట్టుకుని చెప్తున్నా మీకు ఆ కింద దాంట్లో పెట్టుకోదు దాంట్లో పెట్టకూడదు అట్లా షాప్ అని కూడా పోవచ్చు మీరు అది కంప్లీట్ చేసుకోండి అమ్మా మీరు పెండింగ్ పెట్టకండి ఫోన్లో అందరికీ నమస్కారం. మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ, దివ్యాంగులు మరియు ట్రాన్స్జెండర్ల సంక్షేమ శాఖ నుంచి లక్ష్మీరాజం, డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ మాట్లాడుతున్నాము. మన దగ్గర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాలతో సీతక్క మంత్రివర్యులు మరియు పొన్నం ప్రభాకర్ మంత్రివర్యులు, విప్ ఎమ్మెల్యే ఆది శ్రీనివాస్ గారి యొక్క ఆశీస్సులతోటి, గౌరవ కలెక్టర్ గారి సూచనలు సలహాలతోటి ఈ యొక్క పెట్రోల్ పంప్ అనేటువంటిది దివ్యాంగులు మరియు ట్రాన్స్జెండర్ల కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనిలో ముఖ్యంగా మనకు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ వారు సహాయం చేయడం జరిగింది. అట్లాగే గౌరవ కలెక్టర్ గారు, తర్వాత టెక్స్టైల్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా మనకు గౌరవ తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు మనకు ల్యాండ్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. సో వీరందరి సహాయ సహకారాలతో ఇక్కడ సుమారు 23 మందికి మనం ఉపాధి కల్పించేటువంటి ఒక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ వారు ఈ పెట్రోల్ పంపును నిర్మించి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ గౌరవ కలెక్టర్ గారు ఈ దివ్యాంగులందరికీ కూడా ఉపాధి కల్పించాలి, వారి కుటుంబాలకు భరోసా కల్పించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ పెట్రోల్ పంపుకు సహాయం చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా 23 మందికి మనము ఇక్కడ ఉపాధి లభిస్తున్నది. సో ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో మేమందరికీ కూడా ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాలు రగుడు, తర్వాత చిన్న బోనాల, పెద్ద బోనాల, వెంకటాపూరు, తర్వాత పెద్దూరు, ఈ యొక్క గ్రామాల ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ యొక్క ఈ నాణ్యమైనటువంటి నమ్మకమైనటువంటి పెట్రోల్ కొనుగోలు చేసి దివ్యాంగులందరికీ కూడా ఆర్థిక భరోసా కల్పించడానికి, వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి మీ అందరూ కూడా సహాయం చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఇక్కడ దివ్యాంగులు కూడా వాళ్ళ యొక్క ఎబిలిటీస్ని ప్రదర్శిస్తూ, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శిస్తూ ముందుకు వచ్చి పనిని నేర్చుకొని సో ఎంతో సమన్వయంతో ఎంతో శ్రద్ధతో చేస్తున్నారు. సో వారి యొక్క పనితీరుకు హ్యాట్సప్. ఇప్పుడే మనం చూస్తుంటే సేల్స్లో కూడా దాదాపు లక్షల రూపాయల మనకు సేల్స్ కనిపించడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఒక మంచి పరిణామం. సో అందరూ కూడా టీం వర్క్ తోటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ యొక్క కృషి చేస్తున్నారు. సో అందరికీ మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క పెట్రోల్ పంపుని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, నాణ్యమైన నమ్మకమైనటువంటి డీజిల్ పెట్రోల్ లభిస్తుంది కాబట్టి వినియోగదారులందరూ కూడా ఇక్కడ వచ్చి వారి యొక్క బండ్లలో ఫుల్ ట్యాంక్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ధన్యవాదాలు. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కూడా ఎక్కడ కూడా దివ్యాంగులు మరియు ట్రాన్స్జెండర్లు మాత్రమే నడిపేటువంటి పెట్రోల్ పంప్ ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా ఏర్పాటు చేయబడలేదు. సో దేశంలోనే ఇది మొట్టమొదటి పెట్రోల్ పంప్ అని చెప్పవచ్చు. గౌరవ కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా గారు ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకొని వ్యయప్రయాసాలకు నచ్చి వారికి మాకు ముందుండి నడిపిస్తున్నటువంటి వారికి, తర్వాత విప్ ఆది శ్రీనివాస్ గారికి, తర్వాత పెద్దలు పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.